saja yang bahasa Arabnya dulu, yang dikarang oleh Al-Imam Muhadditsul Haramain Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki. Kemudian baru terjemahnya yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Syukri bin Unus, kelahiran Amuntai, mukim Martafura. Jadi kita membaca dari awal barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'adzati akrami nabiyyin wa 'azzi mauludin sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil muqaddasil mahmud lisyafa'atil 'uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahat wal aba'i wal judud nukhbatil 'alam wa sayyidi waladi adam man intaqala fil ghuraril karimati nuruh وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلع الشمس الهداية والعرفان بانفلاق سبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العظيم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد، فهذه نفحات نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في مناقب أم المؤمنين وفضائل زوجة سيد المرسلين وشمائلها التي هي من أحسن الشمائل المقتبسة من أخلاق ذلك الإنسان الكامل سيد الأواخر والأوائل. جمعتها لكي تتعطر بها المجالس والنوادي في الحواضر والبوادي. انتخبتها من عيون الأخبار ومجاميع الآثار المودعة في السير والأسفار، وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول عند الأئمة الحفاظ الفحول من كل قول محمود ليس بموضوع ولا مردود، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. وأقول هي سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي الأسدية تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي الذي جمع القبائل القرشية. وأمها فاطمة بنت زيدة ابن الأصم من بني عامر بن لؤي من غالب. فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي هو نسب أشرف الحبائب، وقد حفظه الله تعالى من أرجاس الجاهلية، وأحاط عرض هذه السيدة الزكية، وصانه من كل أذية وبلية برعايته وعنايته الباهرة. ولذلك كانت تلقب بالسيدة الطاهرة. فما أجل هذه المنحة الفاخرة، واشتهر تلقيبها بالكبرى لعظم شأنها في المعاهد الأخرى، وهي بذلك حق وأحرى. وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة، فنشأت في بيت طاهر طيب الأعراق على أكمل السير المحمودة وأحسن الأخلاق. فكانت رضي الله عنها متكاملة حسنا وعقلا وجمالا وفضلا، حازمة ورشيدة في جميع أمورها، حسنة التدبير والتصرف في جميع شؤونها،
ذات فراسة قوية وهمة عالية لها نظر ثاقب ومعرفة دقيقة بالعواقب. أغناه الله تعالى بسعة النعم وكثرة الخدم والحشم، ومن عليها ذو الجلال بكثرة الأموال، فكانت تستأجر الرجال ليتاجروا في ذلك بالحلال وتضاربهم عليه بشيء معلوم، ويستفيد بذلك الجميع على العموم. وظهرت أسرار تلك الأخلاق المردية والأوصاف الحسنة الزكية فيما بلغته بين قومها في الجاهلية من مكانة عالية ورتبة سنية وشهرة قوية. فهي الدرة السمينة الطاهرة الرزينة دوحة المد الطيبة الفروع وشجرة الفرد الجانعة الأفراد والمجموع. اللهم انصرنا بهات الرضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أراد الله تعالى لهذه السيدة الطاهرة أن تجمع بين أشراف الدنيا وعز الآخرة، فوصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر ويقين، ورأت أنه المجمع على فضله المبين، وأن المشهود له بأنه التقي النقي الأمين، وأنه الصادق المصدق الكريم الذي لا يلحق ولا يسبق. فعلمت أن معاملة مثل هذا ناجحة ومتاجرته إن شاء الله رابحة، فما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروعها التجارية عليه، وهو أن يتجر لها في مالها وتعطيه أفضل ما تؤتيه لعمالها. Kemudian terjemahnya, amma ba'du, ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah Manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhaddithul Haramain As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki. Berkata beliau, ini risalah Manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan, dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah Sayyidil Mursalin. Sayyidah Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah insan kamil. Saya susun, kata Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saya susun risalah ini untuk meneburkan keharuman di majlis-majlis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneburkan keharuman-keharuman, kewangian di majelis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kewangian keharuman kepada kita semua, zahir dan batin, fid dunya wal fil qabri wa fil barzakh wa fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang kita kerjakan daripada amal soleh dan mengampuni semua kesalahan kita dengan berkat As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. As-Sayyidah Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu, maksudnya seketurunan dengan nasab Nabi Muhammad pada Qusay
yang Qusay tersebut telah menyatukan kabilah Quraisy. Jadi Qusay ini pedatuan Nabi anu akhlak sidin diantaranya adalah apa? Menyatukan masyarakat. Nah, ya kan? Menyatukan bangsa Quraisy. Jadi nang asalnya umpamanya sebelumnya itu apa? Bercerai-berai, ketujuh berkelahian, ya kan? Lalu Datu Nabi yang bernama Qusay ini yang menyatukan mereka, sehingga mereka akur, sehingga mereka damai. Jadi kita ini disuruh supaya saling berakuran, saling berdamai, saling bersatu. Ya kan? Jadi kita membaca manaqib ini sebenarnya kita mencontoh kepada akhlak mereka, kepada budi pekerti mereka, antara suami istri berdamai, berakuran, ya kan? Antara saudara berdamai, berakuran, antara merina dan kemanakannya, ponakannya berdamai, berakuran, ya kan? Antara kai lawan cucu berdamai, berakuran, antara kekawanan berdamai, berakuran. Jadi kadang ketujuh berkelahi, ketujuh bercerai-berai, ketujuh berdebat, ketujuh berjawab-jawaban umpamanya adalah nang kada penting, nang kada artinya, ya kan? Jadi mulai berdamai, berakuran dari rumah kita dulu, dari keluarga kita dulu, ya kan? Dari rumah kita dulu, dari keluarga kita dulu, baru keluar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu berdamai, selalu berakuran satu sama lain, baik antara suami istri ataupun antara anak dengan orang tua dengan anak, atau antara saudara dan yang lainnya. Sedangkan ibunya, Ibu Sayyidah Khadijah adalah Fatimah. Nah, jadi ngaran Ibu Siti Khadijah Fatimah. Nah, bagus ngaran ya kan. Beto anak sidin mungkin kan Fatimah juga ngaran. Anak Nabi Muhammad hasil dengan Siti Khadijah. Kan Fatimah juga. Fatimah. Anak Zaidah ibn al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah. Nah, jadi memang Siti Khadijah ini dipelihara, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan tradisi orang-orang jahiliyah. Kan orang-orang jahiliyah tradisi mereka itu kadang-kadang bagusnya, Pak. Ya kah, budaya orang jahiliyah kadang-kadang bagusnya. Berarti ini menjadi pelajaran lawan kita, yang mana Siti Khadijah budaya sidin, adat sidin, kebiasaan sidin yang bagus-bagus saja, kadang-kadang kada bagus, kada umpat-umpatan lawan budaya orang jahiliyah, kada umpat-umpatan dengan tradisi jahiliyah, maka kita hendaklah juga jangan umpat-umpatan budaya nang kada baik, budaya nang menyalahi syariat.
budaya yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan dosa, yang menjadikan dosa. Nah, jangan kita turuti, jangan kita umpati. Budaya-budaya nang kada bagus, tradisi nang kada bagus. Sebagaimana Siti Khadijah yang kita baca manaqibnya pada malam ini, beliau kada mengumpati tradisi orang jahiliyah, yang mana tradisi orang jahiliyah pada danang bagusnya. Kalau kita cinta kepada Siti Khadijah, maka hendaknya kita juga mengikuti akhlak beliau, mengikuti sifat-sifat beliau, mengikuti langkah-langkah beliau. Kalau kita cinta kepada Siti Khadijah, berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Siti Khadijah adalah istri Nabi yang paling afdal. Memang bukti kecintaan itu mengikuti kepada orang yang dicintainya. Nah, itu bukti yang tepat, bukti yang sebenarnya bagi seseorang yang cinta kepada orang yang dicintainya adalah mentauladani, mengikuti kepada orang yang dicintainya. Dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita, melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita. Jadi Siti Khadijah ini selalu menghargai lawan apa? Lawan orang, khususnya sesama wanita. Ya, selalu menghargai, selalu apa ngarannya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab benar orangnya, menghargai benar orangnya, kepada orang menghargai, khususnya kepada kaum wanita, dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan, dan menjaganya dan dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan Siti Khadijah, selalu memberikan pertolongan kepada Siti Khadijah, selalu menjaga kepada Siti Khadijah. Yang mana Siti Khadijah tentu aja orang yang luar biasa, juga selalu memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Itu adalah menjaga benar, memelihara benar kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah Al-Thahirah. Jadi Allah melindungi beliau, menjaga beliau, memuliakan beliau. Tentu aja akhlak beliau pun min tujuan menjaga kepada orang yang umpamanya orang dizolimi, melindungi kepada orang yang hendak dizolimi, memuliakan kepada orang. Nah, ini akhlak-akhlak yang luar biasa, ya kan? Orang yang hendak dizolimi, asalkan bujur-bujur aja, ya kan? Dizalimin lah karena permasalahan apa-apa sebelumnya, ya kan? Lain pulang nang permasalahan nang apakah umpamanya sebelumnya, lain pulang tak. Asal bujur nang dizalimi, kita hendaknya melindungi, berarti menjaga, memelihara, ya kan? Dasar bujur orang nang dizalimi tidak ada masalah nang lain. Doa orang yang dizalimi itu adalah qabul. Da'watul mazlum maqbulatun. Doa orang yang dizalimi itu adalah qabul walau kana kafiran. Doa orang yang kena zalim, orang yang dizalimi itu adalah makbul sekalipun kafir. Itu
Dua orang yang zalim itu kabul sekalipun kafir ya, ya kan? Asalkan tidak ada masalah nang sebelumnya apa-apa. Namun namanya dasar bujur-bujur dizalimi teh, ya kan? Dasar bujur dizalimi. Kan ada juga umpamanya nang permasalahan apa dunia sebelumnya ada nang permasalahan apa, itu kan lain pulang masalahnya. Kada dizalimi itu ngarannya. Kemudian apa? Artinya as-sayyidah at-tahirah tadi pemimpin kaum perempuan yang suci. Nah ini. Nah ya kan. Jadi Siti Khadijah ini seorang pemimpin perempuan yang suci. Berarti orang ini luar biasa nih lah. Luar biasa tuh bang. Pemimpin wanita yang luar biasa. Jadi ada pemimpin-pemimpin adalah nang ini hendaklah mengidolakan Siti Khadijah. Nah, kan ada kalau nang bebinian jadi apa? Jadi wali kota atau jadi bupati umpamanya atau binian jadi camat atau jadi lurah umpamanya ya kan? Ya kan? Nah, ya kan itu bagus benar mereka itu apa? Sebagai pemimpin idolakan Siti Khadijah, ya kan? Idolakan Siti Khadijah. Tentu aja nang kayak apa hendak mengidolakan Siti Khadijah, namun kada tahu mbak, ya kan? Kada tahu sejarahnya. Jadi apabila hendak mengidolakan Siti Khadijah, bagaimana kepemimpinan Siti Khadijah luar biasanya sidin, tentu aja tahu sejarah beliau, tahu sejarah beliau, ya kan? Sejarah beliau tahu, namun yang kada tahu pada kawan. Berarti ilmu berarti adalah nah semuanya memang dengan ilmu. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Nah ini. Jadi Siti Khadijah itu dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Jadi lebih tua Siti Khadijah ya kan? Lebih tua Siti Khadijah 15 tahun. Ya kan? Lebih tua Siti Khadijah 15 tahun lawan Nabi ini. Jadi maksudnya ini kada jadi masalah kalau nang antara suami istri itu apa bebiniannya lebih tua daripada lelakiannya kada apa-apa. Kada apa? Sambatan wahiri apa namanya? Apa sambatan wahiri nang nah ya berondong ya kan? Berarti kada jadi masalah ya kan? Kada jadi masalah itu kalau umpamanya jadi masalah supan atau nampak kada biasa aja ya kan biasa aja. Nabi Muhammad sidin kan mengawini kepada orang yang lebih tua dari sidin pernah dan juga mengawini yang lebih anum dari sidin jadi supaya dua-duanya kena. Nah, ya kan? Jadi kalau umat Nabi Muhammad umpamanya ada nang kawin kepada bebinan yang lebih tua, ada aja ikutan Nabi Muhammad sidin kawin kepada dengan Siti Khadijah lebih tua 15 tahun lagi. Apalagi nang 2-3 tahun aja. Kemudian ada nang kawin di antara umat nang mengawini kepada seorang perempuan yang lebih anum jauh benar anumnya. Ada juga itu Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah jauh benar anumnya. Jauh benar anumnya. Nah, jadi ada aja ikutan maksudnya supaya jangan sampai supan atau napang itu talah ada aja nang diikut nang lebih anum jauh benar lebih anum. Mbak Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah jauh benar anumnya Siti Aisyah. Dengan Nabi jauh benar. Ada juga nang Tuhan Nabi lawan lawan istri sidin nang tapi jauh ada juga. Nah, jadi lengkap. Nah ini luar Nabi Muhammad luar biasa.
Ya kah, luar biasa Nabi Muhammad ini, supaya umat ini kan menyapa, jangan sampai umat ini ada rasa apa gitu tara. Nah, rasa nang model apakah? Ya kah? Nang lebih tuha ada, lebih tuha banyak atau lebih tuhanya apa sedikit, atau lebih tuhanya kartai banyak. Ada aja tara, ada aja contoh. Ada aja contoh. Jadi jangan berkecil hati. Nah, ada aja contoh. Kan kadang-kadang manusia itu kan ada berkecil hati. Apalagi umumnya ada nang pender-pender dari nang lain. Nah, ya kan. Nang pender-pender dari nang lain umpamanya nang macam-macam lalu nah rasa apa kan? Nah, ini jangan menggaduhi itu. Jangan menghiraukan pender orang. Ya kan? Jangan menghiraukan pender orang. Lihati sejarah Nabi, nah itu lah. Lihati sejarah Nabi, baca sejarah Nabi, nah itu dah. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Nah, ini Siti Khadijah dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan tadi, supaya hendaklah keluarga itu selalu damai, selalu beakuran, ya kan? Jangan ketujuh bakalahi antara suami istri, sedikit-sedikit bakalahi, sedikit-sedikit bakalahi, sedikit-sedikit bakalahi. Ya kan? Sedikit-sedikit bakalahi, sedikit-sedikit bemamai-mamayan. Nah kayak napang itu ngarannya rumah tangga. Ya kan? Rasa kayak ada rasa di surga. Nah, rumah tangga tuh supaya rasa di surga. Nah, belum masuk surga sudah surga. Sudah dalam surga. Belum masuk surga sudah di dalam surga. Baiti jannati. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, keluargaku adalah surgaku. Ya kan? Nah ini sebelum masuk surga sudah dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita rumah surga, sebagaimana yang dikatakan baiti jannati. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Siti Khadijah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga surga. Keluarga kita surga. Maksudnya sebagaimana di dalam surga penuh kedamaian, penuh kasih sayang. Sehingga Siti Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya. Dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Nah, ini luar biasa, ya kan? Jadi perempuan-perempuan yang jadi pemimpin nih penting benar mereka itu mengetahui sejarah Siti Khadijah supaya mereka menjadikan idola Siti Khadijah pada luar biasanya Siti Khadijah. Nah, ya kan? Pada luar biasanya Siti Khadijah ini bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Ya kan? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala alam cukup.